Okay. So this demo is regarding the testing. Okay. So in testing, we have both manual as well in the automation testing. Okay. So before we are going into the demo session, first we need to know what is testing. Okay. So why we need testing? Okay. So in which purpose we'll be doing the testing? Okay. You have any idea? It is a very simple word, no? What is testing? Why we need testing? In which purpose we'll be going for the testing? மேடம் நம்ம பண்ற வெப்சைட்டா இருந்தாலும் ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் ஸோ எந்த எரர் இருந்தாலும் அந்த அந்த இது என்ன சொல்றது ப்ராஜெக்ட் வந்து எரர் வரும். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வரும். நம்ம பண்ற டார்கெட் நம்ம வந்து ஒரு we have to exactly right we have to give the defect free product to the end user. ஓகே. ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம வாங்குறோம், இல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம வாங்குறோம், நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு எரர் ஃப்ரீ, பக் ஃப்ரீ, டிஃபெக்ட் ஃப்ரீயா தான் வந்து we should give to the end user. Okay. So with the error or with the defect, we cannot make use of those applications. Okay. Gopi Krishna, if I'm going more in Tamil, you just stop me. Okay. If you're not understanding, you just stop me. Okay. Okay. So whatever, for example, okay, you just all of you are making use of the mobile banking, no? So you just consider that you are making use of the HDFC Bank. Okay. So you are trying to download the HDFC net banking in your mobile phone. Okay. Whatever, in mobile phone or in a web application, whatever. Okay. So you are trying to download it. Okay. So when you are downloading the application, what you'll be doing? Directly you will be logging in by entering your username and password. For the first time, if you're using, you will be sign up by giving your first name, last name, everything you will be giving, and you will be doing the sign up process. Then you will be doing the sign in process, right? So if you are using those HDFC banking, okay, and you will be entering the username and password, and it will be navigating to the dashboard page. Okay. So this is the error-free product. You just consider that after you have entered the username and password, it is not navigating to the dashboard page. Okay. It is navigating to some other payment page or some other website. It is navigating. How you will feel? It is a bug product. It is a bug application. It is a defective application. Okay. So then we need a defect-free product or a bug-free. Okay. That is why we are going for the testing. So let me share the screen. I'll just provide you the PowerPoint. So we know what is software. If software is having some set of instruction will be there. So we have the software. Software is what software. We'll be having some program inside. So it will be following some rules. It will be following some instructions. I think somebody is unmute. Please mute yourself. It's very disturbing. Thank you. Okay, so software is a set of program which allows us to perform something. So as I told, if you are logging into the HDFC Bank, you will be doing some performing or something you will be doing in that application, no? So that is the thing they are telling, that whatever we are having a set of program or set of instruction we'll be having, that is a software. Okay, so in that software we'll be having more number of software. One is system software,
Next one is application software. Other one is a malware. System software is nothing but whatever the things. Okay, so something will be having like application software will be having web-based application. Okay, next one is the desktop-based applications will be having. What is web-based application softwares? Do you have any idea what is web-based application software? Web-based. What is desktop-based applications? You have any idea on that? Okay, fine. So web-based application is nothing but you are going to logging into the Gmail. You just consider that Facebook, Gmail, whatever, Insta, whatever. Okay, if you're going to trying to log in, is that required any particular app only? But as such, you can install into the or any installation it is required. No, right? You can directly go into the web page and you can type Insta login. You just giving your username and password. You will be entering the same way the Gmail also. Correct? Or some of the insurance page you will be having, no, for example, LIC insurance. So directly you will be going into the web page and you'll be typing at LIC login page and you'll be directly logging into that LIC without installing any particular app for that particular software. Okay, that is web-based applications. If it is a desktop-based application, without internet, we can make use of those things. For example, Excel, PowerPoint. Okay, without that, it is a desktop-based applications. Okay, so all this are the software. Okay, so we will be making use of these software with n number of testing only. It will be coming into the end product. Okay, then only we are making use of those products. Okay, so what is software testing? So நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்றப்போ ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங். ஓகே, நம்ம எதுக்கு டெஸ்டிங் பண்றோம்? நம்ம எண்ட் யூசர் கிட்ட போகிறப்ப அது வந்து டிஃபெக்டிவா இருக்கக்கூடாது, அதுல எந்த விதமான எரர்ஸுமே இருக்கக்கூடாது. அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ they must feel a very good experience of that. They should not find any defect on that. Okay, they should be very user friendly to the end user. So அதுக்காக தான் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே n number of testing நடக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்ல. அதுக்கப்புறமா தான் அது ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும். ஐ மீன் தட் இஸ் கம்மிங் இன் டு த லைவ். அப்பதான் அது லைவே போகும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தட் யார் அதை வந்து இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த டெஸ்டிங் பண்றோம். ஓகேவா, நம்ம எதை வச்சு டெஸ்டிங் பண்ணுவோம்? இப்ப அதாவது இப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கிறது இப்படி இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து கம்பேர் பண்ணாதான் நம்ம வந்து அதை டெஸ்டிங்கே பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ இப்ப அதாவது நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு மாடல் இருக்கும், ஆல்ரெடி ஒரு மாடல் எக்ஸிஸ்டிங் மாடல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாடலை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஷூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு மாடல் வந்து ஒரு ஷூ இருக்கு. ஒரு ஷூ வந்து இப்படிதான் இருக்கும்ன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். எப்படி? ஆல்ரெடி ஒரு மாடல் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இன்னொரு ஷூவை நம்ம டிசைன் பண்றப்போ அந்த மாடலை வச்சு இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ஷூ நீங்க மேக் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? சோ தட் இஸ் ரெக்வயர்மெண்ட். கஸ்டமர் ரெக்வயர்மெண்ட். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, சோ அததான் வந்து யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து நமக்கு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு கஸ்டமர் கொடுப்பாங்க. சோ இப்போ வந்து கன்சிடர் பிரவீன்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கணும். ஓகேவா, சோ கோபி கிருஷ்ணா வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்காரு. ஓகே, சோ கன்சிடர் அவர் தான் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனோட மேனேஜர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, சோ இப்ப பிரவீன் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட் கொண்டு வரார். அதாவது யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட்ன்றது பிசினஸ், அத வந்து யூசுவலா வந்து பிசினஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிசினஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா பிரவீன் வந்து இஸ் கமிங் அண்டர் வித் சம் செட் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும், எனக்கு இந்த மாதிரி நீங்க டிசைன் பண்ணி கொடுங்க
நான் வந்து என்னோட யூசருக்கு வந்து இப்படிதான் நான் கொடுக்க போறேன். சோ எனக்கு வந்து இதை நீங்க டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரவீன் வந்து கோபி, அவர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்காரு கோபி, அவர்கிட்ட போறாரு. ஓகேவா? சோ இப்ப பிரவீன் கொண்டு போற அந்த டாக்குமெண்ட் பேர் வந்து யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட், அதாவது பிசினஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டை கோபி கிட்ட கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? சோ இப்ப கோபி கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, he will be having set of team, no? So in that team it all includes that developers, business analysts and testers. Okay, and also sometimes they will be having some of the end user also, or sometimes it will be given by the client or customer. Okay, so இப்ப கோபி கிட்ட போயிட்டு இதோட ரெக்வயர்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு. சோ கோபி என்ன பண்ணுவாருன்னா அவரோட டீம்ல இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிடுவாரு. ஓகேவா? சோ அதுல வந்து என்ன நடக்கும்னா that phase is called as the analysis phase. So Gopi Krishna, along with the client, along with Praveen, they have some team, no? Along with Praveen, the team members also will be involving. அதாவது அனாலிசிஸ் நடக்கும். இவர் கொடுத்திருக்க ரெக்வயர்மெண்ட் இதுதான், இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் பண்ணா நம்மளால பண்ண முடியுமா, நம்மளால இதை டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா, நம்ம கிட்ட அவ்வளோ ரிசோர்சஸ் இருக்கா, சிஸ்டம்ஸ் இருக்கா, அவங்க கேட்கிற சாஃப்ட்வேர் இருக்கா, நம்மளால எல்லாமே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி கிருஷ்ணா வந்து he will be doing some analysis along with the team. ஓகே, சோ இப்ப அந்த அனாலிசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கோபி வந்து ஓகே நம்மளால இது பண்ண முடியும், நாங்க பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரவீன் ராஜ் கிட்ட சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நடக்கும்னா ஒரு பிளானிங் நடக்கும். அதாவது இப்ப அவர் கொடுத்திருக்க அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிறத ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இவ்வளவு ரிசோர்சஸ் நமக்கு அது தேவை, அதாவது ஒரு 4 டெஸ்டர்ஸ் தேவை, 3 டெவலப்பர்ஸ் தேவை, ஒரு 10 சிஸ்டம்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை, நம்ம நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்றப்போ நிறைய சிஸ்டம்ஸ் தேவை. சோ இந்த மாதிரியான ரிசோர்சஸ், எல்லா கால்குலேஷன்ஸ், நமக்கு தேவையான அதுக்குள்ள இருக்க ஸ்கோப், என்ன மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் அவங்க கேட்கறாங்க, என்ன மாதிரி டூல் யூஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே வந்து அந்த பிளானிங் ஃபேஸ்ல வந்து கோபி அலாங் வித் த கஸ்டமர், அலாங் வித் பிரவீன், அலாங் வித் த டீம் எல்லாருமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ அதுதான் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க. பிளான் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி கமிங் டு த டெவலப்பர் சைட். ஓகே, சோ டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட வந்து இப்போ அது வந்துரும். இப்ப டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பிரவீன் கொடுத்திருக்க அந்த யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, பிசினஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டை பேஸா வச்சுட்டு they will start doing the design phase. ஓகே, சோ லைக் ஃப்ளோ சார்ட், அதாவது நாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து கோட ரெடி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க along with the test cases and the scenarios. ஓகேவா? அதாவது அந்த ரெக்வயர்மெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கோ அதை வந்து நாங்க இந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசைன் ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட், ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனா இல்லைன்னா ஒரு ஹை லெவல் கோடிங்கா ரெடி பண்ணி அப்ரூவலுக்கு அனுப்புவாங்க. அந்த அப்ரூவல் யாருக்கு அனுப்புவாங்க அப்படின்னா பிசினஸ் அனாலிஸ்ட்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, பிஏன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப அந்த பிஏக்கு வந்து அந்த பிசினஸ் பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? கஸ்டமரோட ரெக்வயர்மெண்ட் என்ன, நம்ம ஆர்கனைசேஷனால என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் அந்த பிஏக்கு தெரியணும். ஓகேவா? அவங்கள யூஸ்வலா வந்து ப்ராடக்ட் ஓனர்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராடக்ட் ஓனர்ன்றது யாருன்னா நமக்கு ரெக்வயர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க இல்லையா, சோ பிரவீனும் வந்து ப்ராடக்ட் ஓனரா இருக்கலாம், இல்லனா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பிரவீன் வந்து வில் பி ஹேவிங் சம் அதர், பட் ஹி நோஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் த ரெக்வயர்மெண்ட் வாட் பிரவீன் நீட்ஸ். சோ அவரையும் வந்து ப்ராடக்ட் ஓனர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ரெப்ரசன்டேஷனா குடுக்குறாங்க இல்லையா, அது வந்து அப்ரூவலுக்கு போகும். அதாவது அந்த அப்ரூவல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கு, அதுக்கேத்த மாதிரி இவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்களா, அதுக்கேத்த மாதிரி இவங்க கோடு பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃபைன், நீங்க இதை ப்ரொசீட் பண்ணி இதை நீங்க வந்து கோடா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்ரூவ் ஆயிட்டு வந்துரும். சோ அதுக்கப்புறமா டெவலப்பர்ஸ் வந்து கோட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? கோட் ரெடி பண்ணுவாங்க. அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி, அந்த ஃப்ளோ சார்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி they start doing the coding. ஓகேவா? சோ ஒன்ஸ் கோடிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இட் will be coming to the testers. இப்ப டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கோட ரெடி பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு யூஐ லெவல்ல நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப அந்த யூஐ லெவல்ன்றது என்னன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், நம்ம வெப்ல பாக்குறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஒரு யூஐ லெவல். ஒரு அண்டர் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிற அது மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க.
அத வந்து ஒரு ரெடி பண்ணி நம்ம டெஸ்டர்ஸ் கையில கொடுத்துருவாங்க. அப்ப நம்ம டெஸ்டர்ஸ் கையில வரும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம அகைன் நம்ம யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் தான் பேஸா வச்சுப்போம். சோ இப்ப இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம டெவலப்பர்ஸ் வந்து கோட டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா, ஐ மீன் கோட டெவலப் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? சோ இப்ப அதை டெவலப் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கேசஸா எழுதுவோம். ஓகேவா? சோ டெஸ்ட் கேசஸ்னா என்னன்னா நத்திங் பட் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து நம்ம குடுக்குறோம். ஓகேவா? இப்ப அத நான் வந்து கரெக்ட் யூசர் நேம் குடுக்குறேன். அப்புறமா கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் குடுக்குறேன். இது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து கரெக்ட் யூசர் நேம், இன்கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் குடுக்குறேன். This is second test case. ஓகேவா? Third test case வந்து both username and password giving incorrect. ஓகேவா? So மொத்தம் 3 test cases இருக்கு. So first test caseக்கு வந்து it should navigate to the correct next page dashboard show ஆகணும். நெக்ஸ்ட்க்கு வந்து ஷோ ஆகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்க்கு ஷோ ஆகக்கூடாது. So இதுதான் வந்து என்னோட டெஸ்ட் கேஸ். ஓகேவா? So இந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து என்னோட ரெக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் எழுதிருக்கணும். சோ அந்த டெஸ்ட் கேசஸ வந்து I'll start executing. எதை வச்சு டெவலப்பர்ஸ் கொடுத்த கோட வச்சு I'll start doing the execution of those software system software. ஓகேவா? சோ இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி நிறைய n number of test cases வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன்னா கரெக்ட் யூசர் நேம் கொடுக்குறேன், கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, பட் ஆனா அது வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு அது நேவிகேட்டே ஆகல. என்ன கொடுத்தாலுமே அது நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போல. யூசர் நேம் தப்பா கொடுத்தாலும் போல, கரெக்டா கொடுத்தாலும் போல. நான் வந்து போயிட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்றேன், அது நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கே போகல. ஓகேவா? சோ அப்ப போகலன்றப்ப என்ன பண்ணணும்னா, அது வந்து ஒரு எரர், ஒரு டிஃபெக்ட். ஓகேவா? சோ அந்த டிஃபெக்ட வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அத ஜீரான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த ஜீரால வந்து நான் போயிட்டு டிஃபெக்ட ரைஸ் பண்ணுவேன். அத வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கு அசைன் ஆகும். திரும்ப டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த கோட சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. திரும்ப டெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. திரும்ப நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்ப டெஸ்டிங் பண்றப்ப அது எரர் இல்லாம இருக்கணும். ஓகே, சோ அப்போதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம சைன் ஆஃப் பண்ணுவோம். டெஸ்டர்ஸ் தான் சைன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. சைன் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது என்ன ஆகும்னா, ஓகே இப்ப இது வந்து எரர் ஃப்ரீயா இருக்கு, நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா எரர் ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் அது என்ன ஆகும்னா, எண்ட் யூசர் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எண்ட் யூசர் யாரு அப்படின்னா, இப்ப வந்து வாசுகி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த டெஸ்டிங் பத்தி, டெவலப்பிங் பத்தி எதுவுமே தெரியாதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப அவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ட மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஒரு எண்ட் யூசரா ஒரு ப்ராடக்ட்ட ஒரு லேமேன் வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு அத பத்தி எதுவுமே தெரியாது. பட் அவங்க அத யூஸ் பண்ண போறாங்க. இப்போ என்ன சொல்லலாம், ஒரு இன்சூரன்ஸ் பேஜ் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் வந்து அத டெவலப் பண்றோம், டெஸ்ட் பண்றோம், எல்லாமே நம்ம பண்றோம். பட் வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் பேஜ் ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ண போறாங்க இல்லையா, லைவ் வந்ததுக்கு அப்புறமா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒரு எண்ட் யூசர வந்து ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தட் மைட் பி ஃப்ரம் த client side or we'll be having the end user also. நம்ம சைடுலயும் வச்சிருப்பாங்க end user sometimes. சோ அந்த end userம் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க டெஸ்ட் பண்றப்போ அவங்க சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒரு லேமேன், அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. டெக்னாலஜி எதுவுமே தெரியாது. ஒரு லேமேனா அதை போய் அவங்க பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப அவங்க சைடுல ஏதாவது ஒரு எரரை கண்டுபிடிச்சாலும் நம்ம டெவலப்பர்ஸ் வந்து அதை கோட் பண்ணணும். கோட் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திரும்ப டெஸ்டர்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். திரும்ப அதை நம்ம லைவ் பண்ணுவோம். திரும்ப எண்ட் யூசர் டெஸ்ட் பண்ணி அது ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க. சைன் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மார்க்கெட்லயே அந்த அப்ளிகேஷனை ஓகேவா? சோ இப்படிதான் நடக்கும் ஒரு டெஸ்டிங் ப்ராசஸ். வந்து விஷயத்துக்கு அப்புறமா தான் நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணி ஒரு விஷயத்தையே நம்ம லைவ் பண்றோம். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? சோ இந்த டெஸ்ட் எக்ஸிகியூஷன்ல தான் மெயினா வந்து நம்ம டெஸ்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆவோம். ஓகே, சோ நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have manual testing. இதுல நிறைய டெஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் இருக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் இருக்கு. இப்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, வாட் டு சே, ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த எல்ஐசி இன்சூரன்ஸே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்ப அந்த எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ்ல
இப்ப நம்ம ஒரு 3 பேர் அதை லாகின் பண்றோம். சேம் டைம்ல வேற வேற இடத்துல வந்து நம்ம லாகின் பண்றோம். ஓகே, அது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இப்ப வந்து அவங்க ஏதோ ஆஃபர் ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஏதோ ஒரு பிரீமியம் கம்மி பண்ணிருக்காங்க, ஏதோ ஆஃபர் வந்திருக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் பேஜ்க்கு. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அந்த சைட்டை ஹிட் பண்றாங்க, சைட்டை வந்து ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, அந்த ஆஃபரை வந்து அவங்க கிராப் பண்றதுக்காக ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அப்ப வந்து அவங்களோட சர்வர் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளும் லாகின் பண்ணா அந்த பேஜை ஓபன் பண்ண முடியுமா, சர்வரால ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம. சோ அததான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஜெனரலா பண்றது ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங். இந்த மாதிரியான அதோட கேப்பபிலிட்டி, அதோட லோடு, அந்த மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் பண்றது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங். ஓகே 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 ஃபைன். சோ பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அதுல வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கொடுக்கறது தான் வந்து பிரின்சிபல்ஸ். நம்ம அதுல மெயினா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் அதோட மெயின் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகேவா. சோ இப்ப டெஸ்டிங்னா என்ன ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். அதுல வந்து நம்ம கவர் பண்ண போறது மேனுவல், ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆல்சோ த ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். ஓகேவா. இப்ப ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் நம்ம பார்த்தோம்னா ஏன் மேனுவல்ல இருந்து ஆட்டோமேஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த நம்ம திரும்ப 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 பண்றோம், மேனுவலா பண்றோம் அப்படின்னா அத வந்து நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் டெஸ்ட் கேஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன். இப்போ ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்த நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு அதை நான் ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, so that is why we are going for the automation testing. And also ஒரு சில காம்ப்ளெக்ஸா இருக்க ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நம்மளால மேனுவலா பண்ணோம்னா it will take more than 1 month to do the testing. So அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா. அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் பேஜ்ல வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் டீடைல்ஸை நான் ஃபில் பண்றேன். ஓகே, ஸோ நான் வந்து டிஃபரண்ட் செட் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ்ல அதை நான் கொடுக்க போறேன். ஓகேவா. ஸோ இப்போ ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 1996 ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு, அதை வச்சு நான் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 2000 டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ பிறந்த குழந்தைக்கு நான் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க போறேன்னா 2025 வச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். கிராண்ட் மதர், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படின்னா 1960ல பிறந்தவங்களுக்கும் நான் அந்த பேஜை டெஸ்ட் பண்ண போறேன். ஓகேவா. சோ நம்ம நிறைய செட் ஆஃப் டிஓபி வச்சு அந்த பேஜ் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். ஓகேவா. சோ கன்சிடர் ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டிஓபி வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். அப்போ வந்து நம்ம மேனுவலா ஒரு வாட்டியும் டெஸ்ட் பண்றப்போ இட் வில் டேக் டைம். சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு தேவையானதை நான் எக்ஸல்ல ஃபீட் பண்ணிடுவேன். சோ எனக்கு இந்த இயர் எல்லாம் வந்து நீ என்டர் பண்ணி கொடு இந்த டிஓபில அப்படின்னு சொல்லி நான் மேனுவலா அந்த எக்ஸல்ல எல்லாத்தையுமே ஃபீட் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸல்ல வந்து டேட்டா அப்லோட் பண்றதுக்கு நான் ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, சோ இதை நம்ம மேனுவலா பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஒரு 2 or 3 days எடுத்துக்கும். அண்ட் ஆல்சோ மேன் பவரும் அதிகமாகும். ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து அதை பண்ணணும், ஒரே விஷயத்த நம்ம 4 பேர் சேர்ந்து பண்ணணும். சோ அந்த விஷயத்த நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். That is why we are going for the automation test. ஓகே, நம்ம மேனுவலா ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக we are going for automation testing. ஓகே, சோ இவ்வளவுதான். வாட் இஸ் டெஸ்டிங், வாட் இஸ் மேனுவல், வாட் இஸ் ஆட்டோமேஷன். டெஸ்டிங்ல நம்ம எப்போ இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஸ்டிங். ஓகே, திஸ் இஸ் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் or any doubt, you can ask me. Unmute yourself and please talk. What happened? New person have joined. இல்ல மேடம், ஃபுல்லா கிளியர் தான். Okay, Prabhu, Vivek, then Prabja. Okay, you guys have joined, no? When you have joined? Okay, fine. So here they'll be providing the resume preparation. Okay, after that they'll guide you to attend the interviews.
Okay, so they have so much of context, so they'll provide you to grab the interviews very soon. They have so much of context. Okay, so you guys have any other questions for me? So if you want anything regarding the resume preparation or interviews, whatever, you can clearly talk to Vasubi regarding that. Okay, they'll help you on that. Okay. Okay, madam. Okay. Anything else? ஓகே பிரவீன் யாருமே பேசல. ஓகே ஃபைன். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து மேனுவல் டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் எனக்கு என்னங்க? ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கே ஒரு 1 இயருக்கு 1.5 இயர்ஸ் கேப்பா. சோ நீங்க மறுபடியும் சொல்லும் போது மறுபடியும் எனக்கு ரீகால் ஆகுது. மறுபடியும் ஏற்கனவே பண்ணது எல்லாமே ரீகால் ஆகுது. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ so much. ஓகே பிரவீன். ஓகே. சோ இப்போ தமிழ் யாருமே இல்லையா? என்னங்க? இல்ல தமிழ் யாருமே இல்லையான்னு பார்த்தேன். இல்லையே, தமிழ் தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, சோ எல்லாரும் டிராவலிங்ல இருக்காங்க போல. சோ மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எல்லாரும் பேசுவாங்க. அப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் தி மேனுவல் டெஸ்டிங். அதுக்கப்புறமா அதுல இருக்க பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுல வந்து டெஸ்ட் கேஸ் எக்ஸிகியூஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வில் பி கோயிங் ஃபார் தி ஆட்டோமேஷன். Hello. சொல்லுங்க. Is still full the class having Tamil only? Is it not having any English? Sorry? Come again? Full of the class having in Tamil only? No. That is what I told you in the initial level itself. If you have any issue, you just stop me on then and there. Okay, so it will not like it will not be in the Tamil. Okay, that is what I told you in the English early. also. Some of the Sorry. mixed with English and Tamil. Both are words are coming little bit. I know Tamil, so I am choosing that one. Okay. That is why I told you, Gopi. If I go in my flow with the more number of words in the Tamil, you have to stop me. No, I told you. Okay, fine, no problem. We'll just continue in English. Okay, if you have issues with the Tamil, we can continue in English. No issues on that. Okay. Taking time to translate in Tamil to English. Okay, I can understand, Gopi, but it is not like it will be only in Tamil. Okay, so it will be in English because everyone knows English. So we'll just communicate only in English. Okay. Okay, so that is why I asked you in the first. Okay, so no problem. We can continue in English. Thank you. Yes. Okay, we'll see in the first class of manual testing. Okay, thank you. Bye. Good night.